Last class we have found how to set the Schrodinger equation for hydrogen atom, and using the method of separation of variables to obtain three differential equations. Each equation depends on a single variable. For example, equation 13 is a function of phi only, equation 14 is a differential equation for theta, and 15 is a differential equation for the radial coordinate r. Now we will see how quantum numbers naturally emerges from this equation. It is little mathematically lengthy procedure to obtain the quantum numbers, the corresponding quantum numbers by imposing the boundary conditions for equation 14 and 15. So we will skip that and only interpret its final result. Equation 13 we can easily show the quantization emerges from this equation. And so we will only discuss this first equation in detail. Other results I will explain. So equation 15 is the radial equation, differential equation for the radial wave function r, that requires that a solution, equation 15 or solution വേണമെങ്കിൽ a boundary condition നമ്മൾ കൊടുക്കും. It requires two things. First one, E must be a positive. E positive. E means total energy. Total energy positive means it is ionized or free electron. ഒരു possibility അതാണ്, free ആയിട്ടുള്ള electron. So we are not interested in that. Or have one of the negative values specified by this equation. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 15 റേഡിയൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം, അത് അൺബൗണ്ട് കേസാണ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ -me⁴ 32 pi square epsilon 0 square h cut square 1 by n square. We are familiar with this equation, the same equation that we obtained from Bohr model. So this is equal to E1 by n square, E1 by n square, where n1 is 1, 2, 3, etc. Where this quantum number n is called the principal quantum number. So this is the same formula that we obtained from Bohr model. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എമർജ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. നമ്മളൊന്നും പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ ബോർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇൻ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവണമെന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്, ഇക്വേഷൻ 15 ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് this equation have solution only if n greater than or is equal to l+1. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്, n greater than or equal to l+1. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അതിലേക്ക് വരാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. റേഡിയൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദറ്റ് ഈസ് എനർജി ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3. സോ n ഈസ് കോൾഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. Second quantum number comes from equation 14. Equation 14 has a solution provided that L is an integer. Equation 14 is the equation for theta, equation in terms of theta, differential equation for the variable theta. അപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് L must be an integer and which has the limiting value ml. Lൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഈസ് ml. സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 15ൻ്റെ അതിൽ നിന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, n greater than or equal to l+1, or this can be written as n-1 greater than or is equal to l+1. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു L is an integer. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can say L is equal to L integer ആണ്, 0, 1, 2, 3 etc. അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ n-1. That is from the second requirement to have a solution for equation 15. So this L is called orbital quantum number. L is the orbital quantum number. Its value, it's an integer. Limiting value is n-1. Principal quantum number -1. And രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്, Lൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ which is limited by ml. L is limited by ml. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് mlൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ആണ് L. L is greater than or equal to ml. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 14 സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ്, L ഇൻറ്റീജർ ആവണം, mlൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ L ആയിരിക്കണം. സോ L greater than or is equal to ml. ml എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ,
So we got the second quantum number, orbital quantum number. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു quantum number ബോർ മോഡലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബോർ മോഡലിൽ എനർജി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ മാത്രമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ quantum number മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു quantum number കൂടെ വരുന്നു. Then next is equation for the differential equation for the phi part of radial wave function. So this was our equation 13. This is a standard mathematical equation. Its solution is readily available. That is phi of phi is equal to a e raised to I ml phi. Exponential function ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ്, അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ വരിക. a e raised to I ml phi സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനും സൊല്യൂഷനുമാണ്. Now we are going to impose a condition for this wave function. Phi should be single valued. നമ്മൾ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി സിംഗിൾ വാല്യൂഡ്, അതർവൈസ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മാച്ച് ആവില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് 2 വാല്യൂ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പ്രോബബിലിറ്റി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. അപ്പോൾ ഫൈ വിനോ ഫൈ ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ പ്രൊജക്ഷൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രൊജക്ഷൻ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ആംഗിളാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫൈ ഈക്വൽ ടു സം വാല്യൂ ഫൈ, ആ ഒരു പ്ലെയിനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ 5 + 2 പൈ എന്നുള്ള പ്ലെയിൻ, അതായത് ദിസ് ഈസ് 5 + 2 പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം പ്ലെയിനാണ്, സെയിം മെറിഡിയൻ പ്ലെയിനാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 5 2 പൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ കിട്ടണം. അതായത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇനി 5 2 പൈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് അതേ പോയിന്റിലാണ്. അപ്പോൾ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ അതേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ, അതായത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി സിംഗിൾ വാല്യൂഡ്. ആ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് phi of phi is equal to phi, the wave function phi at 5 + 2 പൈ. ഒരു 2 പൈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും അതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തുന്ന അതേ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത്. സോ we have phi is equal to a raised to I ml theta. So phi at 5 + 2 pi is a raised to I ml 5 + 2 pi. This can be expanded in the product of two exponential function. First e raised to I ml phi, then e raised to I ml 2 pi. Then ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? This must be equal means this term should be 1. ഇത് 1 ആവണമെങ്കിൽ e raised to I ml 2 pi 1 ആവണമെങ്കിൽ ml should be an integer. ml should be 0 ± 1 ± 2 etc. എന്നാലും മാത്രമാണ് e raised to 2 pi. e raised to I തീറ്റ നമുക്കറിയാം sin θ plus cos θ plus I sin θയാണ്. അപ്പോൾ cos θ I sin θ ആ ടേമുകൾ 1 ആവണമെങ്കിൽ അതിൽ sin θ 0 ആവണം, cos θ 1 ആവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഈ ടേം 1 ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെ 1 വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് 2 പൈ ഇവിടെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറുകൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആവണം, 0 ± 1 ± 2 etc. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ 14 സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ml ആണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, L greater than or is equal to ml. സോ mlൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഈസ് L. സോ ml is equal to 0 ± 1 ± 2 etc. ± L. So ml is called the magnetic quantum number of hydrogen atom. Magnetic quantum number of hydrogen atom. So ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണിച്ചായിരുന്നു. ബാക്കി 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കൺക്ലൂഷൻ. 3 quantum numbers emerges from the Schrodinger by solving the Schrodinger equation for hydrogen atom. Principal quantum number n is an integer 1, 2, 3 etc. Orbital quantum number L is equal to 0, 1, 2, 3 etc. Limiting value is n minus 1. Magnetic quantum number ml is equal to 0 ± 1 ± 2 etc. Limiting value is ± L. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് 3-dimensional പ്രോബ്ലം ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിന് 3-dimensional മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു 1-dimensional ബോക്സിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. 3-dimensional ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ കോർഡിനേറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 ക്വാണ്ടം നമ്പർ കിട്ടും. ഇത് ഒരു 3-dimensional പ്രോബ്ലം ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ 3 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്, ഐ മീൻ 3 വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 3 ക്വാണ്ടം നമ്പറുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. അതിനോരോന്നിനും എന്താണ് വാല്യൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം, എന്താണ് ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം.